sir. Fine, sir. How are you? I thank you. How is things? Going on, you know better than me. Last 3 days I was busy with my Mahanadu and other things. Manadu. Hello. Hello. Speaking. Yeah. Okay. Yeah. Can you call me after 10 minutes, 10-15 minutes? I'm in a meeting. Otherwise, I'll call you. Huh? I run a small business, so that's what I'm this. So I was, this is like the first timer. He knows everything. I'm a small man. You see how I live. It's a small this thing. How do we go about all this? What is the thing? I need your help. I came long way to I need your support. I want to take your support. So you tell me, go further. I am there. Choices yours. Chandrana is there. Whenever you want, I pick you up. No one knows. Directly I take you and I put in Chandrana. Whatever you want to talk, you talk directly Chandrana. Tinted car and everything, 100% confidential. No one knows that you met Naidu or any other thing. So what is the thing involved? What is involved? Because it's a risk now. yes, you tell me. No, you say what I don't know because it's a life, my life. Yes. So Because he is. politically, that is another issue. Yes. Financially, 2.5 I do. They were saying something of 5 or something. This Matthias was saying. If you know. No. I told Mathay only. నేను చేస్తానే మళ్ళా. That guy is not having. No, that's what I'm not. No, he doesn't have any idea. Just I asked him, Mataya. Actually, I have Jimmy. I think you know Jimmy. Actually, I asked you Jimmy. Search for anyone to approach the students. So he introduced Mataya. I told him, you go and meet him and talk to him. So that's the thing. What they said, what he was telling me in this to. We do one thing. I take you in. No. Wait. You not nice like that way. What so is your. whatever Babu promises within 2 hours, I'll deliver the goods. Talk to Mr. Naidu. So, నాతో మాట్లాడాల్సిన పని తనతో మాట్లాడాల్సిన పని బయటికి రావాల్సిన పని లేదు సబ్జెక్ట్ పర్లేదు నో దిస్ ప్యూర్లీ అంటే బాసే నన్ను ఆథరైజ్ చేసి పంపించిండు సో ఇక నేను ఇంత దూరం వచ్చిన అంటే కూడా వీ హ్యావ్ క్లారిటీ సో అంటే నాకు అప్పర్ లిమిట్ ఇచ్చేసింది 2.5 బాస్ less for this thing, no? It's because they may lose 100% yesterday. No, you tell me the number, I'll talk to Mr. Babu and I'll get back to you. No, I was under the impression of 5, because 2.5 is. That's fine. Even you tell me the number, I'll talk to Babu. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు అది ఇచ్చిండు ఇక్కడ వరకు ఇచ్చిండు సో బియాండ్ ద పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే నేను వెనక్కి తనతో మాట్లాడి మళ్ళీ I have to get back. That's the situation. So if that is the case, I talk to Mr. Babu. Then I'll get back to you. So how will they come to know? My party come to know? This is just impossible. It's only assumptions only. అంటే it is very simple. అంటే మీకు చెప్తున్నాను ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు every 17 members allowed to X person. సో ఆ 70 ఎవరో ఒకరు మిస్లీడ్ చేసింది అనేది ఉంటుంది నాట్ ఎగ్జాక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 75 83 TRS has got 83 so they are going to divide 17 4 17s the fifth one get 15 so out of 5 Stevenson allotted to X person so X person may get 16 So
So that 17 will be blamed. Yeah. You can't pinpoint. No, there is no such possibility. No We problem. have same problem. No? Uh. So out of 17, you are one of them. So all 17 are held responsible. Held responsible. You can't take out 17 people. Yeah, that's the issue. Out of 83, 17 లోకి వచ్చేస్తాం మనం. Ah. అంటే ఏ పర్సన్కి అయితే అలాంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారికి మీ ఓటు అలాట్ చేసింది అనుకో. Ah. ఇఫ్ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ 2-3 నెంబర్స్ ఆల్రెడీ వీ గాట్ 2-3 నెంబర్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో ఎవరికి అలాట్ చేస్తారో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ క్లారిటీ. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అలాట్ టుమారో ఈవినింగ్ ఆర్ డే ఆఫ్టర్ మార్నింగ్. సో మీరు వీళ్ళకి ఓటేయండి అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద గేమ్. సో అవుట్ ఆఫ్ 17 వాళ్ళకి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఉంటుంది, ఎవరిని అలాట్ చేస్తారు. ఆ 17లో ఎవరో ఒకరు మనల్ని ఓటు వేయలేదు అనేది వస్తుంది. దాంట్లో 2 పోయినాయి అనుకోండి. బై ఎనీ ఛాన్స్ ఆల్రెడీ వి అప్రోచ్ 3%, వి గాట్ 3. సో ఆ 3 ఏ దాంట్లోకి వస్తుంది, ఎవరు ఎటు వస్తుంది అనేది వీ డోంట్ నో. సో యాక్చువల్ వాళ్ళు కూడా మనం ఎందుకు బియాండ్ ద పాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అంటే దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు, మా దాంట్లో కూడా వాళ్ళు వర్కౌట్ చేస్తారు. ఎవరిని వర్కౌట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుక్కట్పల్లి కృష్ణారావు ఇస్తే కృష్ణారావు వాళ్ళ హ్యాండ్స్లో ఉన్నాడు. సో మనతో వేస్తా అంటుండే అంటుండే కానీ మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ మూవింగ్ అట్లా పొలిటికల్గా ఒక ఎమ్మెల్సీతో మాకు అక్కడికి పోయేది లేదు, కిందికి వచ్చేది లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వర్సెస్ కేసీఆర్ అనే ఒక ప్రెస్టేజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయనే 10 డిస్ట్రిక్ట్లో చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్ ఉంది, 35 years ఓల్డ్ పార్టీ. మనం సంథింగ్ టు డ్రింక్ సార్. కుకీ లవర్, కుకీ, some cold water and some cool drink. Some cold water. Plain Plain water. Yeah, comfortable water. Cold get. Not cold, sir. Not cold. Acha, plain water. Plain. So that is why game started. So we don't want to take any chance. If there is anything, let me know. I talk to personally. మాకు కూడా తెలియాల్సిన పనులు మీరు డైరెక్ట్ ఇది చేసుకోకూడదు. నేను అదేలే అంటే రేపు కలవాలంటే మీకే కలవాలా, అందుకే అన్నా మీకే కలవాలా. సార్ ఎప్పుడు కలుస్తారు, మనకు కలుస్తారు, కలవడు. No, you can organize now, but after that even after that also I'm there. That's what you are there, it's okay. అంటే మీకు తెలంగాణలో ఇప్పుడున్న పాలిటిక్స్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా, తెలుగుదేశం పార్టీ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. నాట్ ఓన్లీ 1%, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. సో ఐ టేక్ కేర్ తెలంగాణ. సో బాస్ ఆల్సో కన్సిడర్ మై వర్డ్. ది క్యాండిడేట్ ఫైనల్ అయింది కూడా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మీ. నరేందర్ రెడ్డి contesting తెలుగుదేశం పార్టీ. The candidates are also I'm the main person to finalize the gentleman. So now I am taking every responsibility to. Thank you. How are you? Thank you. Even Andhra Pradesh also, your member not finalized. Not finalized. That is pending. So if you get any problem here, Can do that. we'll see. There also, even Andhra Pradesh Assembly also in Hyderabad only, you know that. Yes. Another 10 years. That assurance we are giving. So whatever assurances has to mouth, direct బాస్ దగ్గర కూర్చోబెడతాం, మాట్లాడిస్తాను, నీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఐ డెలివర్. Whenever you want, I am staying in Jubilee Hills only, I am staying in Hyderabad only, my residence in Jubilee Hills, near Pettana Gudi. You come and see my house, any time, any given time, I am there, I will be there. ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ ఏదైనా రిమైనింగ్ థింగ్స్ నెంబర్ యూ టాక్ టు మీ బాస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ టాక్ టు మై బాస్. You ask for at least, because it's a risk. You don't know what is, how it is. That is also, I am not Promising. well, I am not closing the issue that is open. సార్తో మాట్లాడి ఇది బాస్కో మనం ఏదైతే ఇస్తామో దాని ప్రకారం మేము చేయాలి. ఎక్కడ అంటే మరి పెట్టాము ఏమనేది ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి. What they say, sir, if we
okay, Bob accepts how to be this liquid. So what they say, to some advance they are going to give. Remaining things also I deposit to. Remind Tell me, me somewhere else. somewhere, I then keep I it. put Where? it. Only is more safest is here because what? If we go out, they always see in the house there is nothing. And we are with that. First ball logs What they are out. saying. First ball here, 6. The motive లో మనకి క్లారిటీ ఉండాలి కదా. అది after voting చేసుకో. After clarification. నేనేమంటున్నానంటే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను. మిగతాది కూడా ఎక్కడ మీరు వెళ్తామంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర కామన్ ప్లేస్ విల్ పుట్ దట్ అమౌంట్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ యూ టేక్ దట్. Why? Because anything happen, then we too will be caught Babu. They will question No, us. no, that is, see, it's going to be very clear, yes or no. We are going to be clear on everything. I am not going to mince words because it is life and Yeah. that is. So it's going to be yes or no, or it's going to be like that way, not that. It's going to be all clear. That's what I said. We want someone standing like Revan sir to comment. Steven sir, I'm there. I'm 100%. I'll be there. You need not to worry anything. I'm 100%. You know my Yes. attitude and my approach. So once I'm giving any word to any person, you verify in my consistency, or you verify in political parties. So I'm the person. Once I came to you, I prepared everything. Well, ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా అవుట్ అండ్ అవుట్ మీకోసం ఉండి చేసే మెంటాలిటీ నాకు. అంటే నేను మాత్రం సర్వైవ్ అయ్యి లిమిటెడ్ టైంలో ఫోకస్లోకి వచ్చి ఒక హోల్డ్ చేస్తున్నాండి. హార్డ్లీ 6 monthsలో పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా అంటే ఇప్పుడే ఈ మానాలు అనౌన్స్ చేస్తా అంటే నేనే వద్దాను. యాక్చువల్ ఐ హ్యావ్ మై డాటర్ మ్యారేజ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఐ హ్యావ్ మై పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ 5 months. After December I am going to free. So after that I am going to take responsibility of Telangana తెలుగుదేశం Party president and other things. Now we have government in Andhra Pradesh, now we have government in Delhi. We have 2 governments. Yeah. KCR has got only one in Telangana. సో నాయుడు గారి గురించి అయితే మీకు తెలుసు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్ర కంటే ఎక్కువ అవసరం ఉంది. అంటే క్యాపిటల్ సిటీ హైదరాబాద్, రిమైనింగ్ 10 years ఇక్కడ ఉండాలి. సో ఢిల్లీలో కూడా ఈ వాంటెడ్ టు ప్లే క్రూషియల్ రోల్. పర్టికులర్ ఇన్ తెలంగాణ జోన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ మీ ఫర్ మై. Correct, because all the rest leaders are gone away there. There is no leaders and here. moreover my caste and my birth. తెలంగాణలో రెండు predominant Wow, పొలిటికలీ from the beginning. సో అక్కడ రెడ్డిస్కి అకామిడేట్ చేయలేదు సార్ ఆంధ్రాలో. ఎందుకంటే అక్కడ జగన్ వర్సెస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు కాబట్టి అదర్ దాన్ రెడ్డిస్ ఈజ్ క్యారింగ్ ఇన్ దట్ వే దట్ ఏరియా. నౌ హీ మేడ్ అప్ హిస్ మైండ్ క్లియర్. హీ వాంటెడ్ టు క్యారీ రెడ్డిస్ ఇన్ తెలంగాణ. So that is why I am taking more responsibility and we have internal clarity. So shortly I am going to come to the forefront. So Telangana politics to extra I know. So and second thing, my caste could offend I know. అదే మనం రెండు దగ్గరలో పవర్ పోయింది. పవర్ రిటైన్ చేసుకోకపోతే అండ్ అక్కడ ఉన్న సెకండే కదా. ఇక్కడ ఇప్పుడు చీఫ్ ఇప్పుడు కూడా రెడ్డి కమ్యూనిటీ ఆల్వేస్ చీఫ్ మినిస్టర్ చైర్ మాది అనుకుంటారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దించినామంటే మేమే అనుకుంటారు. సో ఇప్పుడు సడన్గా థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎంటర్ అయింది. ఇప్పుడు రాయలసీమ ఆంధ్రలో ఉండే రెడ్డిస్ కూడా కృష్ణా గుంటూరులో పోయి ఏం చేయలేదు. దే ఆర్ మోర్ సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు, ఎవర్ ఈ దీస్ 6 districts రెడ్డిస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో వాళ్ళకి కేసీఆర్ దగ్గర అప్రోచ్ ఉంటారు. ఆంధ్ర అనేది ఒకటి, రెడ్డి అనేది రెండు. సో సో ఎంటైర్ ఆంధ్రాలో ఉండే రెడ్డిస్ కానీ, తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళు కానీ, తెలుగుదేశం కానీ మనం ఉంటే మోర్ కంఫర్ట్ ఫర్ దెమ్. అంటే బిజినెస్ లైన్, అదర్ లైన్. సో అట్లా మనం స్లోగా ఈవెన్ కమ్మాస్ కూడా they're having business in only Telangana. Yes. Ramakrishna, Radhakrishna, Ravi Prakash, you name any person. GVK, everyone. Any comma gentleman. All the big executives. So ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే 1 lakh total they feel more comfortable. Now it is on. So age on my side in other way. So another 25 years I'm active పాలిటిక్స్ లో ఉంటాము. నా కాస్ట్ ఉంది, బంధువులు కూడా. జైపాల్ రెడ్డి గారు మేము ఫాదర్ ఇన్ లా జైపాల్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ. ఐ గాట్ మ్యారీడ్
It's the Padma's family. So Janareddy garu, my sister is Janareddy brother as well. Acha. So Sabitaka is my first cousin. So we have so all of them ఏంటంటే ఇప్పుడు మన జనరేషన్ మన రిలేషన్లో దిస్ విలేజ్ ద యంగర్ అండ్ కాంపిటేట్ చేయగలుగుతారని ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ In that. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే మై ఫస్ట్ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పాలిటిక్స్లోనే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏం చేయలేకపోతుంది కాబట్టి సో ఇట్లా మనతో ఉండైనా కొట్టాలి ఎవడో ఒకటి మన ఫ్యామిలీలో ఉండాలనేది నెక్స్ట్ పొలిటికల్ సిస్టంలో కూడా అయిపోయింది. సో ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే అరే మేము చేయలేము, 30 years ఏదో చేసినాము, మేము ఫ్లాగ్ అండ్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నాము, మేము ఇప్పుడు కేసీఆర్ తో డ్రెస్ కొట్టు కొట్లాడలేము, నువ్వు చేస్తున్నావు కదా నువ్వు చేయి, మేము సమయం వచ్చినా మేము అందరం నేనే ప్రమోట్ చేస్తాను, మా ఫ్యామిలీస్లో ఎవరు ఉన్నారో మా పిల్లల్ని క్యారీ చేయాలన్నా నువ్వు ఉండాలి కదా అనే స్టేజ్కి వచ్చింది. వాళ్ళంతా 70s, nearby 70s, వాళ్ళ పిల్లలు అంతా 30 years ఉండే, నేను 40+ ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే జనరేషన్ గ్యాప్ మిడిల్లో ఉన్నా నేను, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రేపు వాళ్ళ పిల్లల్ని తొక్కుకోవాలని మాలాంటి కూడా పికప్ చేయాలి వాళ్ళు ఎంటర్ కాలేదు, వీళ్ళేమో రిటైర్మెంట్కి వచ్చింది. So what you'll give now in case anything happens, how you'll accommodate? You tell me. I don't know what you'll accommodate. One thing I want to try to. That's fine. But then the other thing, what you want will accommodate for anything. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ అయినా మనది ఒకవేళ డిస్క్వాలిఫై అయిందంటే ఐ అకామిడేట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా లేకుంటే కూడా ఇక్కడనే ఏమన్నా ఇది కూడా చేస్తే చెప్పండి. ఐ డోంట్ నో. ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనం చేయలేము, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదంటే మనం ఏదన్నా లేకుంటే ఆంధ్ర ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ మేము లేని మీకు ప్రామిస్ చేసినాం అనుకో, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. ఊరికే మిమ్మల్ని ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ చేయడానికే కానీ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందంటే ఆయన దేర్, ఎందుకంటే నేనే డైరెక్ట్గా వచ్చిన వాడు ఐ నో వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. సో రేపు ఎప్పుడైనా వస్తే కానీ దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్. ప్రజెంట్గా మేము చేయగలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైనా చేయగలుగుతాం, సెంట్రల్ ఏమైనా చేయగలుగుతాం, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇమ్మీడియట్గా చేయగలుగుతాం. మిగతా అంటే సర్టెన్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. రిమైనింగ్ థింగ్ గుడ్ చేయడానికి ఉంటే ఎస్ ఇది నెంబర్ అనుకుంటే అది ఇమ్మీడియట్గా అంటే తీసుకోకుండా ఎక్కడైనా ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ ఒక దగ్గర పెట్టాలి, ఓట్ అయిపోతానే ఇంకే నేను పోయి పాస్ మాట్లాడి చేస్తే ఒక్కసారి వచ్చి పాస్కి లేట్ నైట్ అయినా సరే మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి, మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ నో ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం ప్లీజ్ దే ఆర్ వాచింగ్ బికాస్ వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ అయింది, ఇవాళ కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంది, రేపు కూడా ఉంది బావల్ల. సో ఎవరిని చూస్తున్నారు బయట పోతే ఇట్లా ఉంటే సార్తో ఫోన్లో మాట్లాడిస్తాను. దీస్ 2 issues, వన్ ఈస్ నెంబర్ ఒకటి, సెకండ్ థింగ్ ఈస్ సార్ ఇక్కడ గెట్ ఎనీ ప్రాబ్లం యూ అకామిడేట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది మీరు డైరెక్ట్ ప్రపోజల్ నేను పోయి చెప్తాను, బ్రీఫ్ చేస్తాను. సేమ్ థింగ్ సార్ చెప్పు, ఎందుకంటే you have to know because life ఇప్పుడు మనది కూడా 57 years. Grace of God, nothing will happen. Only thing is ఆ 17 లో is with you, don't worry. ఆ 17 లో మళ్ళీ మీ కూడా తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్న రేవంత్ వచ్చి నాకు ఏదో అబద్ధం చెప్పిండు అనేది ఉంది. ఆ 17 లో మాత్రం ఈ 17 లా ఎవరో ఒకరు చేసిన అనేది మాత్రం క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ పర్సన్ అనేది ఉండదు, దిస్ ఇస్ అటల్ సీక్రెట్ ఓటు. వేసి బ్యాలెట్ వేసి బ్యాలెట్ డబ్బులు వేస్తాం, బ్యాలెట్ డబ్బులో మొత్తం అన్ని కలిపి మిక్స్ చేసి లైన్ ఉంటుంది అంతే. 25 బండిల్ కడతాం. ఆ 25 బండిల్ అని మొత్తం 120 ఒక డబ్బలో పోసి 25 బండిల్ కట్టి ఆ 25లో మళ్ళీ ఎవరికి ఏ ఓటు వచ్చింది అనేది ఇది చేసుకుంటూ పోతాం. 120 ఒక దగ్గరకు వస్తాయి, ఒకటే బాక్స్లు ఉంటాయి. సో నో వన్ నోస్ దట్. అల్టిమేట్గా పార్టీకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ 17 నేమ్స్ ఫలానా ఎక్స్ మెంబర్కి ఇచ్చినామంటే ఎక్స్ మెంబర్లో ఒక షార్ట్ ఫాల్ అయింది, ఆ 2 షార్ట్ ఫాల్ అయినాయి అంటే ఓహో ఇందులో కేటాయించిన ఈ 17లో వాళ్ళు మాత్రమే మిస్ అయింది అనేది ఉంటుంది. సో ఒక పిన్ పాయింట్ చేయలేదు, పిన్ పాయింట్ చేయడం లేదు, స్కోప్ లేదు. ఇప్పుడు మేము కూడా ఉన్నాం, మాకే తెలియదు. ఇప్పుడు మేము కూడా మా పార్టీ లాస్ట్ 20 years నుంచి మేము చేస్తున్నాం ఎలక్షన్. సో మేము ఎంతసేపు ఉన్నా ఈ లైన్లో ఇవాళ వాళ్ళు మనకు ఇట్లా చెప్పరు. ఇప్పుడు ఎలా డమీ ఇది ఉంది, డమ్మీలో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు దీనికి ఇది ఏమని చెప్పి దాంట్లో ఎవరినైనా తప్పేస్తే
వాళ్ళ దాంట్లో మేనేజ్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటారు. నువ్వు తప్పేసినావు అని చెప్తావు సార్ నేను వేసినా అని అన్నట్టు దట్ ఈస్ స్టేజ్ మేనేజ్మెంట్. రాంగ్ పెట్టించారు అనుకో అంటే దాంట్లోనే టచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. మేము మా దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఈరోజు మేము కూడా చేస్తాము, చేసేసి మేము ముందే అనుకుంటాం నేను రాంగ్ చేస్తారే అని. అంటే ఎవడైతే మనకు ఆర్గనైజ్ చేస్తాడో సో మాకు ముందే సిగ్నల్ ఉంటుంది. అంటే మేము ముందే మిగతా ఎమ్మెల్యేస్ ఓడికి తెలియదు. ఎవడైతే 100% కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాడో మేమే రాంగ్ చేస్తాం ఓటు. అంటే ఇది ఏమంటే ఇది వేస్తాం. సో అన్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్నీ చూసి చెక్ చేసుకుని నా దగ్గర కోడ్ ఉంది కదా అదిగో రేవంత్ రాంగ్ చేసినట్టు ఎస్ నేను రాంగ్ చేసిన ఇస్ ద ఓన్లీ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఏం చేస్తారంటే మనకు అవి నెంబర్లు ఇచ్చి అల్టిమేట్గా రాంగ్ చేయించిన వాళ్ళను ఇంతమందిలో కూడా మేము పట్టుకున్నాం చూడు. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ సైకలాజికల్. కానీ 17లో మాత్రం ఐడియా వస్తుంది. ఆ 17లో షార్ట్ ఫాల్ కాగానే అంటే మీకు ఒక క్లారిటీ కోసం చెప్తున్నా, 17లో షార్ట్ ఫాల్ కాగానే ఈ 17లో ఎవడో ఒకటి మాత్రం 17 is very responsible. అంతే. వీళ్ళు మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తే నేను మాట్లాడి